사랑하는 지구촌 친구들, 안녕하세요. 이제 추운 날씨가 조금씩 따뜻해지고 있는 것 같아요. 얼어붙어 있는 것들이 녹고 새로운 시작을 알리는 봄이 오듯이 따뜻함과 희망으로 가득한 우리 친구들의 하루하루가 되기를 바래요. 우리는 지난주에 하나님께 영광 돌리는 삶을 살아야 한다는 것을 들었어요. 하나님의 말씀을 어기고 자신들의 이름을 높이기 위해 바벨탑을 쌓았던 사람들과는 다르게 우리는 우리의 삶을 통해 하나님의 이름을 높이며 하나님께 영광을 돌리는 삶을 살아야 해요. 오늘은 전도사님이 짧은 음악 하나를 들려주고 시작하려고 해요. 무슨 소리인지 들어볼까요? 친구들, 한 번쯤은 들어본 것 같은데 이건 무슨 곡일까요? 맞아요. 이 곡은 맨델스 존의 결혼 행진곡이라는 곡이에요. 한 남자와 여자가 결혼식을 올리며 가족들과 많은 증인들 앞에서 행진할 때 이 곡을 사용하곤 해요. 우리 친구들, 결혼식 마지막 순서로 신부와 신랑이 함께 행진하는 것을 본 적 있나요? 신랑과 신부가 행진하는 의미는 양쪽에 나뉘어 있는 가족들과 많은 증인들 앞에서 신랑과 신부가 이제 부부로서 서로에게 책임을 다하겠다고 하는 것을 맹세하는 거예요. 이렇게 약속하는 것은 과연 어떻게 생겨난 것일까요? 전도사님과 함께 성경 이야기를 통해 알아보도록 합시다. Abram lived with his wife, Sarai. God chose Abram and told him to move to a place he had never been. God promised Abram three things: a large family, land for his family, and blessing. God visited Abram in a vision and said, "Do not be afraid, Abram. I am your shield. Your reward will be great." This was a good promise, but Abram was sad. He didn't have any children to inherit his blessing. "One of my slaves will be my heir," Abram said. But God had a better plan. He took Abram outside to remind him of his promise. "Look at the sky and count the stars, if you can," God said. Abram couldn't count the stars. There were too many. "Your family will be that numerous," God promised. Abram believed God, and God was pleased. God also promised that Abram's family would keep the land they were living in. Abram asked, "How can I be sure?" So God confirmed his covenant with Abram. God told Abram to bring 5 animals: a cow, a goat, a ram, a turtle dove, and a pigeon. Abram did as God said, and he divided the animals. Then, when the sun was setting, a deep sleep came over him. While Abram slept, God told him what would happen in the future. He said that Abram's family would be slaves in another country for 400 years. Then God would judge the nation and bless Abram's family. Even though these things would happen, Abram would live a long, peaceful life. When it was dark, a smoking firepot and a flaming torch representing God passed between the divided animals. This showed that God would be responsible for keeping his promise. Many years passed, and Abram still didn't have the promised son. God hadn't forgotten, though. He appeared to Abram again and reminded him, "I am Almighty God. I will establish my covenant between me and you, and I will multiply you greatly." God was so serious about his promise that he changed Abram's name to Abraham, which means father of a great multitude. God told Abraham that he would be the father of nations, even kings. "I will keep my promise to you," God said, "and it will last forever. I will be your God, and I will be the God of your family, of everyone who comes after you." God also promised to give Abraham and his offspring all the land of Canaan where they were living. "You will own this land forever," he said.
God called Abraham to leave his country and family to go to another land. God promised to bless all the world through Abraham. God sent Jesus from his home in heaven to be born on earth into Abraham's family. Through Jesus, all the nations of the earth are blessed. 사랑하는 친구들, 잘 보았나요? 하나님께서는 노아 홍수 사건 이후에 노아 아들 중 셈의 자손인 아브라함을 통해서 하나님의 뜻을 이루어 가시는 것을 볼 수 있어요. 하나님은 아브라함이 75세 때 부르셔서 나라와 가족을 떠나 하나님께서 말씀하시는 곳으로 가라고 말씀하셨어요. 그리고 아브라함에게 이렇게 약속을 주셨어요. 약속의 내용을 함께 읽어볼까요? 여호와께서 아브라함에게 말씀하셨습니다. 내 나라와 내 친척과 내 아비의 집을 떠나 내가 너에게 보여줄 땅으로 가거라. 내가 너를 큰 나라로 만들어주고 너에게 복을 주어 너의 이름을 빛나게 할 것이다. 너는 다른 사람들에게 복이 될 것이다. 너에게 복을 주는 사람에게 내가 복을 주고 너를 저주하는 사람을 내가 저주하겠다. 땅 위의 모든 백성이 너를 통해 복을 받을 것이다. 창세기 12장 1절에서 3절 말씀. 아멘. 친구들, 하나님께서 처음으로 아브라함에게 주신 약속의 내용을 보면 놀라운 것을 발견할 수 있어요. 하나님께서는 아브라함을 큰 나라로 만들어 줄 테니 내가 속한 나라를 떠나라고 말씀하시고 너에게 복을 주어 너의 이름을 빛나게 할 것이며 다른 사람들에게 복이 될 것이라고 말씀하시면서 내가 속한 가족들을 떠나라고 말씀하셨어요. 그리고 하나님께서 보여줄 땅을 향해 가라고 말씀하셨어요. 친구들, 큰 나라가 되기 위해서는 오히려 내가 자란 나라와 문화 속에 있어야 하지 않을까요? 가족들과 친척들, 또 이웃들에게 복이 되기 위해서는 가족들과 친척들, 그리고 이웃들과 함께 있어야 하지 않을까요? 하지만 하나님께서는 아브라함에게 하나님께서 말씀하시는 곳을 향해 가라고 말씀하세요. 즉, 하나님께서는 아브라함에게 하나님을 향한 믿음을 원하세요. 사랑하는 친구들, 우리 친구들 안에는 하나님을 향한 믿음이 있나요? 산에서 방주를 만들라고 노아에게 말씀하실 때도, 나라와 가족을 떠나서 말씀하시는 곳을 향해 가라고 아브라함을 부르실 때도 하나님의 지혜와 방법은 세상의 지혜와 방법을 초월해요. 하나님의 지혜와 방법은 사람이 다 알 수 없이 엄청나게 커요. 우리는 이렇게 큰 지혜가 담겨 있는 하나님의 말씀을 따라 사는 사람들이에요. 매 순간 하나님의 말씀을 따라 사는 것이 곧 믿음이라는 것을 꼭 기억합시다. 이렇게 아브라함은 하나님의 말씀을 따라 하나님께서 명하신 곳을 향해 나아갔어요. 하지만 아브람과 아내 사라에게는 하나님께서 말씀하신 복을 이을 자손이 없었어요. 그런 아브람에게 하나님께서는 다시 한번 약속을 확인시켜 주셨어요. 함께 읽어볼까요? 아브람이 또 말했습니다. 주께서 저에게 아들을 주지 않으셨으니 제 집에서 태어난 종이 저의 모든 것을 물려받을 것입니다. 여호와께서 아브람에게 말씀하셨습니다. 그 아이는 내 재산을 물려받을 사람이 아니다. 내 몸에서 태어나는 자가 내 재산을 물려받게 될 것이다. 하나님께서 아브람을 밖으로 데리고 나가셔서 말씀하셨습니다. 하늘을 바라보아라. 내 자손들도 저 별들처럼 많아지게 될 것이다. 아브람은 여호와의 말씀을 믿었습니다. 그런즉 여호와께서는 이런 아브람의 믿음을 보시고 아브람을 의롭게 여기셨습니다. 창세기 15장 3절에서 6절 말씀. 아멘. 사랑하는 친구들, 하나님의 말씀을 따라 살아가는 우리의 삶 속에는 하나님을 향한 우리의 믿음이 약해지려고 할 때 하나님께서는 우리가 이해할 수 있는 방법으로 하나님의 뜻을 깨닫게 해주세요. 아브람을 밖으로 데리고 나가셔서 하늘의 별들을 보여주신 하나님께서는 아브람의 자손이 많을 것이라는 것을 금방이라도 쏟아질 것처럼 하늘을 수놓은 별들을 통해 직접 확인시켜 주셨어요.
하나님께서는 우리 친구들이 하나님의 말씀을 잘 이해하고 따라갈 수 있기를 바라시는 마음으로 늘 우리 친구들의 삶을 돌보아 주세요. 자, 그리고 하나님께서 직접 아브라함에게 하신 약속을 지키실 것이라는 것을 보여주세요. 우리는 오늘 맨델스존의 결혼 행진곡을 들으면서 시작했어요. 많은 증인들 사이에서 신랑과 신부가 함께 행진하는 의미가 바로 이것이에요. 다음 말씀을 함께 읽어보도록 해요. 여호와께서 아브라함에게 말씀하셨습니다. 나에게 3년 된 암송아지 한 마리와 3년 된 암염소 한 마리와 3년 된 순양 한 마리를 가지고 오너라. 그리고 산비둘기 한 마리와 집비둘기 새끼 한 마리도 가지고 오너라. 아브라함이 그 모든 것을 주께 가지고 왔습니다. 아브라함은 그 동물들을 죽인 다음에 그 몸통을 반으로 갈라 서로 마주보게 해놓았습니다. 하지만 새들은 반으로 쪼개지 않았습니다. 해가 져서 매우 어두운데 갑자기 연기나는 화로와 타오르는 횃불이 나타나서 반으로 쪼개놓은 동물들 사이로 지나갔습니다. 창세기 15장 9절에서 10절, 17절 말씀. 아멘. 아브라함이 살던 시대에는 두 사람이 계약을 할 때 동물을 반으로 쪼개어 놓고 두 사람이 그 사이로 걸어가며 계약을 맺는 풍습이 있었어요. 이렇게 맺은 계약을 누군가 만약 어긴다면 양쪽에 죽어있는 동물처럼 될 것이라는 의미였어요. 즉, 반으로 쪼개진 동물 사이를 지나간 사람에게 이 약속에 중요한 책임이 있어요. 결혼식장에서 반으로 나누어진 많은 증인들 가운데로 신랑과 신부가 행진하는 것은 이렇게 서로에게 모든 책임을 다할 것이라는 큰 의미가 담겨 있는 거예요. 그런데 우리가 방금 읽은 말씀을 보니까 하나님을 상징하는 연기나는 화로와 타오르는 횃불이 쪼개져 있는 동물들 사이를 지나간 것을 볼 수 있어요. 바로 하나님께 아브라함과 하신 약속의 모든 책임이 있다는 것을 아브라함에게 알려주신 거예요. 하나님께서 이 모든 약속을 지키실 테니 너는 나를 향한 믿음을 보여주렴 말씀하시는 거예요. 자, 오늘 들은 말씀을 정리하도록 할게요. 하나님께서 직접 약속을 이루시겠다고 하신 후에 아브라함의 나이가 99살이 될 때까지도 아내 사레와의 사이에 아이가 없었어요. 그래서 아브라함과 사레는 기다리지 않고 자신들의 여러 가지 방법을 찾기 시작했어요. 그런 아브라함과 사레에게 하나님께서는 드디어 아브라함이 100살, 사레가 90살 되는 해에 아이를 주시겠다고 말씀하셨어요. 그리고 하나님의 약속을 새겨넣은 이름을 새롭게 주셨어요. 아브라함은 많은 무리의 아버지라는 뜻으로 아브라함, 사레는 여러 나라의 어머니가 되며 나라의 왕들이 그녀에게서 나올 것이라는 의미의 왕비라는 뜻을 가진 사라라고 지어주셨어요. 사랑하는 친구들, 아브람과 사레가 고향과 친척과 가족들을 떠나서 하나님께서 명하신 곳을 향하여 갈 때도 하나님께서 아브람을 데리고 밖으로 나가셔서 하늘의 별들을 보여주시며 저 별들과 같이 내 자손이 많을 것이라고 약속하실 때도 갈라져 마주보는 짐승들 사이를 지나서 약속을 맺으실 때도 하나님께서는 아브람을 통해 온 나라와 민족이 복을 받을 것이라고 말씀하세요. 그리고 그 약속을 하나님께서 이루어 가실 것이라고 말씀하세요. 아브람과 사레의 믿음이 작아지려고 할 때면 하나님께서는 아브람과 사레가 하나님의 약속을 굳게 믿고 따라갈 수 있도록 아브람과 사레의 믿음을 붙잡아 주세요. 그리고 결국 아브람과 사레가 다시는 신실하신 하나님의 약속을 잊지 않도록 이름을 아브라함과 사라로 바꿔주세요. 사랑하는 지구촌 친구들, 하나님께서는 지금도 아브라함의 자손으로 오신 예수님을 통해 많은 나라와 민족들이 구원을 받고 복을 누리기를 원하세요. 아브라함의 자손이신 예수님께서 이 땅에 다시 오실 때까지 아브라함과 사라처럼 우리는
하나님의 말씀을 따라 살아가야 해요. 하나님께 대한 우리의 믿음이 작아지거나 약해지려고 할 때면 하나님께서는 우리 친구들이 이해할 수 있는 방법으로 믿음을 붙잡아 주실 거예요. 하나님의 약속이 담긴 이름으로 바뀌었던 아브라함과 사라처럼 우리도 가슴에 손을 올리고 자신의 이름을 넣어 이렇게 인사해 볼까요? 나는 하나님의 사람 누구누구입니다. 자, 시작! 나는 하나님의 사람 승현수입니다. 자, 함께 기도하겠습니다. 아브라함과 맺으신 약속을 지키시는 신실하신 하나님 아버지, 감사합니다. 믿음이 흔들리는 아브라함에게 하늘의 별들을 보여주시며 하나님의 뜻을 바르게 이해할 수 있도록 해주시고 갈라진 짐승 사이를 지나가시며 맺으신 약속으로 하나님께서 약속을 지키시는 분이심을 깨닫게 해주신 것처럼 하나님의 말씀을 따라 살기 원하는 우리의 믿음을 붙잡아 주세요. 아브라함의 자손으로 오신 예수님께서 다시 오실 것을 기다리며 살기 원합니다. 하나님께서 기뻐하시는 믿음의 사람이 되게 해주세요. 사랑하는 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 하늘에 계신 우리 아버지, 아버지의 이름을 거룩하게 하시며 아버지의 나라가 오게 하시며 아버지의 뜻이 하늘에서와 같이 땅에서도 이루어지게 하소서. 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시고 우리가 우리에게 잘못한 사람을 용서하여 준 것 같이 우리 죄를 용서하여 주시고 우리를 시험에 빠지지 않게 하시고 악에서 구하소서. 나라와 권능과 영광이 영원히 아버지의 것입니다. 아멘. 안녕하세요, 친구들. 이 시간에는 들은 말씀을 기억하면서 함께 가스펠 프로젝트 공과를 살펴볼 거예요. 가스펠 프로젝트 공과책을 가지고 있는 우리 친구들은 구약의 1회 7과를 준비해 주세요. 가스펠 프로젝트 공과책이 없다고 해서 당할 필요는 없어요. 화면을 보면서 전도사님의 인도에 따라 함께 문제를 풀면 되니까요. 혹시 너무 빠르다고 생각되면 영상을 일시정지하면서 진행해 주세요. 우리는 하나님께서 약속을 반드시 지켜주시는 신실한 분이심을 함께 배웠어요. 말씀을 기억하며 함께 탐험을 떠나볼까요? 소년부 친구들, 십자 모양의 별들이 많이 그려져 있네요. 십자 모양의 별을 찾아 선으로 이은 후 빈칸에 알맞은 단어를 찾아 적어보세요. 그러면 하나님께서 아브라함에게 보내신 놀라운 메시지가 보일 거예요. 다들 잘 해보았나요? 복과 약속이라는 단어가 나오네요. 아래 빈칸에 복과 약속을 적어보고 함께 읽어보아요. 하나님은 하나님의 백성에게 복을 주겠다고 약속하셨어요. 하나님은 반드시 약속을 지키시는 신실한 분이세요. 하나님은 아브라함을 통해 온 세상에 복을 주시겠다고 약속하셨어요. 그리고 때가 되자 하나님은 아브라함에게 하신 약속을 예수님을 통하여 성취하셨어요. 예수님은 죄인들을 구원하기 위해 이 세상에 오셨답니다. 예수님을 통하여 땅의 모든 나라가 복을 받게 되었어요. 이제 하늘의 별을 세어보아요예요. 온라인으로 예배드리는 친구들은 가위바위보를 같이 할 사람이 없기에 왼쪽에 있는 그림에서 모두가 별을 세어보아요. 다들 잘 세어보았나요? 세기가 힘들 정도로 별이 엄청 많이 있어요.
실제로도 하늘의 별을 바라보면 별이 무수히 많이 있다는 것을 우리는 알 수 있어요. 하나님은 아브라함에게 그의 자손이 하늘의 별과 같이 많아질 것이라고 말씀하셨어요. 그리고 하나님의 약속은 반드시 이루어질 거예요. 성경 시대에는 두 사람이 계약을 맺을 때 일반적으로 동물을 반으로 쪼개어 놓고 양 당사자가 그 사이를 걸어갔다고 해요. 하지만 하나님이 아브라함과 계약을 맺으실 때에는 하나님을 상징하는 연기나는 화로와 타오르는 횃불만이 동물들 사이를 지나갔어요. 아브라함은 그 사이를 지나가지 않았지요. 이것은 이 약속을 지킬 책임이 오직 하나님께만 있다는 의미예요. 하나님이 아브라함과 맺으신 언약은 무조건적이에요. 아브라함은 약속을 지킬 필요가 없었지만 오직 하나님만을 믿기만 하면 되었었어요. 이제 보물상자에 기록할 차례예요. 잠시 일시정지를 하고 자신이 받은 복, 즉 하나님께 감사드리고 싶은 모든 것의 목록을 다 같이 적어봅시다. 모두들 다 적어보았나요? 하나님은 아브라함을 통하여 온 세상에 복을 주겠다고 약속하셨어요. 하나님은 예수님을 하늘나라를 떠나 땅에 있는 아브라함의 자손으로 태어나게 하셨어요. 예수님을 통하여 땅의 모든 민족이 복을 받게 된 것이죠. 복을 주시겠다고 약속하신 하나님께 우리 모두가 감사함을 마음을 담아 함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 우리가 보고 느끼고 만지고 경험하는 모든 것을 주셔서 감사합니다. 그리고 우리에게 예수님을 보내주셔서 감사합니다. 아브라함을 통해 온 세상에 복을 주겠다고 약속하셨듯이 우리에게 예수님을 통해 가장 큰 복인 구원을 주셔서 감사합니다. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 이렇게 영상으로 예배드리고 공과 시간까지 함께 해준 우리 친구들, 하나님께서 너무너무 기뻐하실 거예요. 오늘 주신 말씀을 기억하면서 하나님만을 높여드리는 그런 한 주간이 되길 바라요. 그럼 우리 친구들 다음 주에 또 만나요. 안녕.